واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 46۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو معزز ناظرین، مکمل ویڈیو دیکھنے سے قبل آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، عراق اور شام کے درمیان وسیع و عریض الجزیرہ کے علاقوں میں عیسائی قبائل کی سرکوبی جاری تھی۔ ان میں ایک دلچسپ صورتحال بنو تغلب نے پیدا کر دی تھی۔ بنو تغلب کا علاقہ شام، عراق سرحد اور دریائے فرات کے درمیان تھا۔ کچھ علاقہ شام میں بھی تھا، یہ صحرائی علاقہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنو تغلب کی سرکوبی کی ذمہ داری 1 سالار ولید بن عقبہ کو سونپی تھی۔ بنو تغلب کئی ایک بستیوں میں آباد تھے، جن میں 2 یا 3 بڑی بستیاں قلعہ بند تھی۔ سالار ولید بن عقبہ کو ان بستیوں پر قبضہ کرنے کے لیے کئی دشواریاں پیش آئی، جن میں سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ بنو تغلب کے لوگ صحیح معنوں میں جنگجو تھے۔ وہ عربی نسل کے لوگ تھے۔ مجاہدین کے جس لشکر نے پہلے مسنہ بن حارثہ اور اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں کسریٰ ایران کی طاقتور فوج کو ہر میدان میں شکست دی، اس لشکر میں بنو تغلب کے عیسائی بھی شامل تھے اور ان میں سے بعض نے شجاعت کے بڑے ہی حیران کن کارنامے کر دکھائے تھے۔ اب بنو تغلب نے ہرقل کی شے پر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ عراق پر بھی مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا تھا اور شام پر بھی بنو تغلب نے مسلمانوں کے اس قبضے کے خلاف سرکشی شروع کر دی تھی۔ مجاہدین کا لشکر ولید بن عقبہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو اس قبیلے کے لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن کسی بھی جگہ قدم جما نہ سکے۔ مجاہدین کو ایک سہولت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ انہیں رومیوں اور ایرانیوں کے بے انداز گھوڑے مل گئے تھے۔ اس طرح مجاہدین کی اکثریت گھوڑوں سوار تھی۔ مجاہدین کو ایک اور فائدہ حاصل ہو گیا تھا، انہوں نے ہرقل کو شکست دی تھی، جو اس دور میں ایک عجیب بات سمجھی جاتی تھی، کیونکہ ہرقل کی جنگی طاقت ایک دہشت کا نام تھا۔ مجاہدین نے اس طاقت کو ملک شام کے جنگلوں اور صحرا میں بکھیر ڈالا تھا۔ اس طرح مجاہدین کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی تھی۔ الجزیرہ کے عیسائی قبائل لڑنے کے لیے میدان میں آ تو جاتے تھے، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرتا تھا کہ گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ بنو تغلب نے بھی ایسی ہی لڑائی لڑی۔ 3-4 مارکوں میں انہیں منہ کی کھانی پڑی تو ان کے سردار صلح کا معاہدہ کرنے آ گئے اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں سے کہا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ بنو تغلب ان قبائل میں زیادہ جنگجو اور باوقار قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے سرداروں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ولید بن عقبہ نے کہا کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ان پر ایسی سختی عائد کر دی جائے گی جو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سرداروں نے متفقہ طور پر کہا کہ امیر المومنین حضرت عمر جو فیصلہ کریں گے وہ اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ سالار ولید بن عقبہ نے اسی روز امیر المومنین کو پیغام بھیج دیا، جس میں لکھا کہ انہوں نے بنو تغلب سے اسلام قبول کرنے کو کہا، جس پر انہوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ فیصلہ امیر المومنین پر چھوڑتے ہیں۔ حضرت عمر کی دراندیشی اور تدبر کی تعریف تو غیر مسلم مورخوں نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ بنو تغلب کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اور یہ فیصلہ انہی پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے یہ بھی لکھا کہ بنو تغلب کے سرداروں سے کہہ دیا جائے ان کے قبیلے میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو قبیلے کے لوگ اسے روکیں گے نہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر کا یہ فیصلہ سالار ولید بن عقبہ نے بنو تغلب کے سرداروں وغیرہ کو سنایا تو اس فیصلے سے ہی متاثر ہو کر متعدد عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیغام میں یہ بھی لکھا تھا کہ بنو تغلب سے جزیہ وصول کر کے انہیں ذمہ قرار دے دیا جائے۔ بنو تغلب کے سرداروں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ ذمہ نہیں کہلائیں گے۔ اے بنو تغلب، ولید بن عقبہ نے کہا، ہم تمہارے لیے اپنا قانون اور دستور بدل نہیں سکتے۔ میں اب یوں نہیں ہونے دوں گا کہ تمہاری ہر ضد مدینہ امیر المومنین کے پاس بھیجوں اور وہاں سے فیصلہ لوں۔ جزیہ تو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، ہم رقم دینے سے انکار نہیں کر رہے۔ ایک سردار نے کہا، آپ جزیہ سے دگنی رقم ہم سے لے لیں، لیکن ہمیں ذمہ نہ کہیں اور اس رقم کو جزیہ نہ کہیں۔ آخر دے پایا کہ بنو تغلب کے سرداروں کا ایک وفد امیر المومنین کے پاس مدینہ جائے گا۔
और वो इनके आगे मतलूबा रकम भी रख देगा और अपना मुतालबा भी। इसी रोज इनका एक वफद मदीना को रवाना हो गया। इस वफद में बनु तुगलब के 9 मुस्लिम भी थे। सालार वलीद बिन उकबा ने अपना एक नुमाइंदा साथ भेज दिया था। मदीना पहुंचकर ये वफद हजरत उमर के हुजूर पहुंचा और यही इसरार पेश किया कि वो जिजिया देंगे और रकम जिस कदर भी इनसे तलब की जाएगी वो फौरन अदा करेंगे। हमने जो जिजिया मुकर्रर किया है इससे ज्यादा नहीं लेंगे। हजरत उमर ने कहा, और इसे हम जिजिया ही कहेंगे, लेकिन हम इसे सदका कहना चाहते हैं। बनु तुगलब के एक मुअम्मर सरदार ने कहा, तुम इसे कोई भी नाम दे दो। हजरत उमर ने कहा, दस्तूर के मुताबिक इसे जिजिया कहा जाता है। मैं हैरान हूँ कि तुम लोग कैसी बेमायनी बात पर अड़े हुए हो। अमीरुल मोमिनीन मुअम्मर सरदार ने कहा, हम आपको अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करते हैं और साथ ये दरख्वास्त भी करते हैं कि हमारी इज्जत और कौमी वक़ार को बरकरार रहने दें। आप जानते हैं कि बनु तुगलब का कितना ऊंचा नाम है। जिजिया को बेइज्जती और जिल्लत समझा जाता है। ये ना भूलें कि हमारे कबीले के आदमी आपके लश्कर में शामिल होकर किसराई ईरान की फौज के खिलाफ लड़े थे। अब भी हम आपकी लड़ाइयाँ लड़ेंगे। हमने आपकी इताअत कबूल कर ली है। हमारी रिवायत को तबाह ना करें। हजरत उमर जिजिया को जिजिया ही कहने पर कायम रहे। कुछ बदमज़गी सी पैदा होने लगी तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हजरत उमर को एक सालार साद बिन मालिक का वाक़या याद दिलाया, जिसने एक इलाका फतह करके वहाँ के लोगों से जिजिया लेने के बजाय 2 गुना सदका कबूल कर लिया था। हजरत उमर बिला वजह अपनी बात पर अड़ा नहीं करते थे। इन्हें वहाँ का वाक़या याद आ गया और मौरिख लिखते हैं कि हजरत उमर को ये ख्याल भी आया कि ये कबीला एक जंगी ताकत है जो अपने काम आ सकता है। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि जिजिया के बजाय सदका कबूल कर लिया जाए, लेकिन रकम दुगनी होगी। बनु तुगलब के सरदारों ने यह फैसला बखुशी कबूल कर लिया, रकम अदा कर दी। इसी तरह एक ताकतवर कबीला भी मुसलमानों के ज़ेरे इताअत आ गया और इस कबीले के लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। नाजरीन, इंथोनियस, रूतास, लीजा और यूक्लेस हलब के करीब ही एक बस्ती में पहुंच गए। ये जंगल में चंद एक घरों की बस्ती थी और ये बनु रबिया के लोग थे। उन्होंने इंथोनियस और इसके साथियों को देखा तो सब घरों से बाहर आ गए। वो जान गए होंगे कि ये रूमी हैं। रूमियों के मुतालिक इन लोगों की राय अच्छी नहीं रही थी। इंथोनियस और रूतास खासा लंबा अरसा अल जजीरा के इलाके में रहे थे, इसलिए उन्होंने इसकी जुबान सीख ली थी। उन्होंने बस्ती वालों से कहा कि वो किसी बड़े आदमी यानी बुजुर्ग से मिलना चाहते हैं। लोग इन्हें एक घर में ले गए। यहाँ एक ज़ईफुल उमर आदमी ने इनका इस्तकबाल किया और इन्हें इज्जत और एहतराम से बिठाया। ये बूढ़ा कोई आम सा और गरीब सा आदमी नहीं लगता था। इसके बोलने के अंदाज से पता चलता था कि वो साहिब हैसियत है। तुम रूमी हो? बूढ़े ने कहा, हमारे दिलों में अब रूमियों की वो इज्जत नहीं जो इनकी शिकस्त से पहले हुआ करती थी, लेकिन तुम हमारे मेहमान हो, दिल से तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो? क्या तुम्हें हमारी किसी भी किस्म की मदद दरकार है? रास्ता भूल गए हो तो हम रास्ते पर डाल देंगे। काबिल एहतराम बुजुर्ग इंथोनियस ने कहा, हम रास्ता नहीं भूले, हम एक नया रास्ता बनाने आए हैं और हमें आपकी और आपके कबीले की मदद दरकार है। कहो, बूढ़े ने पूछा, कैसी मदद चाहिए? हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। हमें अपनी जात के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इंथोनियस ने कहा, हम आपकी कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं और कुछ अपने लिए भी। हरकिल भाग गया है, इसकी फौज मुसलमानों के हाथों कट गई है और जो बच गई थी वो ऐसी बिखर कर भागी कि इसका वजूद ही खत्म हो गया है। मैं रूमी फौज का जर्नैल हूँ, इसे भी जर्नैल समझें। ये औरत और ये लड़का कौन है ये बाद में बताएंगे। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि हमें रूमी ना समझे, अपना हम मजहब भाई समझें। हरकिल पहले बादशाह है, इसके बाद ईसाई, और वो भी बराए नाम। हम पहले ईसाई हैं, इसके बाद रूमी। इंथोनियस ने वो सलीब इस बूढ़े को दिखाई जो रूतास को अबू उबैदा ने तोहफे के तौर पर दी थी। हम इसकी सल्तनत कायम करना चाहते हैं जो सलीब के साथ लटका हुआ है। इंथोनियस ने कहा, ये रूम और ईरान जैसी बादशाही नहीं होगी, ये यसू मसीह की सल्तनत होगी। अगर अल जजीरा के तमाम ईसाई कबाइल इकट्ठे हो जाएं तो मैं और ये मेरा साथी इन्हें एक जबरदस्त फौज में मुनज़्ज़म कर देंगे कि थोड़े ही अरसे में मुसलमानों शाम से धकेल कर
बाहिर करेंगे। बूढ़े के मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक और होंठों पर तबस्सुम आ गया। यहाँ से वो बात चली जिस बात पर एंथोनियस कबाइल के सरदारों को लाना चाहता था। बूढ़ा जब बोला तो मालूम हुआ कि वो इसका हम ख्याल है और ऐसे ही इरादे इसके सीने में भी तड़प रहे। कभी हम ईरानियों के गुलाम हो जाते हैं, बूढ़े ने कहा, कभी रूमी आकर हमें अपना जर खरीद रियाया बना लेते हैं और अब मुसलमानों ने हमें तहदीक कर लिया है। मुझे अपने इस तमाम इलाके की खबरें मिल रही हैं। हमारे कबाइल ने बगावत तो कर दी है लेकिन अलग अलग होकर। इसका नतीजा ये है कि कुछ लड़के और फौरन ही हथियार डालकर इताअत कबूल करते चले जा रहे हैं। बनु तुगलक जैसे ताकतवर कबीले ने भी मुसलमानों की इताअत कबूल कर ली है। सिर्फ हल्ब रह गया है जहां अभी कुछ नहीं हुआ। मेरी नज़र में इस किले बंद शहर पर है दो ताकतवर कबीले अभी बचे हुए हैं। एक है बनी रबिया और दूसरा है बनी तनूख। अगर हम हल्ब में जम गए और मुसलमानों को नाकाम कर तो तमाम कबाइल की हौसला अफजाई होगी और वो हमारे परचम तले मुत्तहिद हो जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस्त नंबर 47 में देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।